Unit 4, Erich Fromm. Erich Fromm theory it is based on humanistic psychoanalysis. Humanistic psychoanalysis ஒரு செல்ஃப் அவேர்னஸ், செல்ஃப் ரியலைசேஷன் நடக்கிறது தான் ஹியூமனிஸ்டிக் சைக்கோஅனாலிசிஸ். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி இருக்குது. அண்ட் ஹீ டுக் சம் இன்சைட்ஸ் ஃப்ரம் ஃப்ராய்ட் அண்ட் கால் மார்க்ஸ் அண்ட் அதர் சோஷியல் தியரிஸ்ட். இந்த எரிக் எரிக் ஃப்ரம்மோட தியரியில மெயின் கான்செப்ட் என்னன்னா, ஹீ ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் த ஏலியனேஷன் ஆஃப் மாடர்ன் மேன் ஃப்ரம் போத் நேச்சர் அண்ட் ஹியூமன் பீயிங்ஸ். எப்படி ஐசோலேட் பண்ணிக்கிறாங்க மென் ஃப்ரம் நேச்சர் அண்ட் ஹியூமன் பீயிங்ஸுக்கு, அதை பற்றின ஸ்டடி தான் எரிச் ஃப்ரம் கவர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஹிஸ் key theme is disconnection from nature. So even though he is disconnected from the nature, humans they have developed reasoning ability, foresight and imagination. So in the combination lost instincts and enhanced awareness, அது it makes human feel isolated, lonely and homeless. So இந்த மாதிரி ஃபீல் பண்றதுனால they try to mingle with people and reunite with nature. So இந்த கான்செப்ட் தான் எரிக் ஃப்ரம் கவர் பண்ணியிருக்காரு. Overview of Erich Fromm's concept, background and influences. He is trained in Freudian psychoanalysis, humanistic psychoanalysis base பண்ணி he is also trained in that, and he is influenced by Karl Marx and Karen Horney and other socially oriented thinkers ஓட influence இவரோட தியரியில இருக்குது. So Fromm's approach is humanistic in that it sees people not as victims of unconscious drives but as conscious, reasoning and morally responsible beings. So Freud unconscious mind பத்தி மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாரு. Though he try to focus and get influenced by Freud's approach, he is saying people they are not victims of unconscious drives. Even conscious and reasoning and morally responsible beings இருந்தாலும் கூட they are facing some issues அப்படின்னு சொல்றாங்க. So human beings evolving from animals lost most of their biological instincts, and they have a highly developed brain. Due to that, it enables some features in them: self-awareness, imagination, doubt, planning. So this makes the human unique. And animals ஒரு difference என்ன human கிட்ட அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, they have the self-awareness, imagination, doubt, planning, everything they have. From's basic assumptions. So ஃப்ரம்மோட ஃபவுண்டேஷன் ஐடியா என்ன அப்படின்னா, ஹியூமன் ஹாவ் dilemmas. So they are separate from nature, but still they are deeply aware of the separation. So இவங்க they want to separate from the nature, but they know they are getting separated from the nature and they want to reunite. So இந்த மாதிரி ஒரு dilemma ஹியூமனுக்கு இருக்குது. They have no strong instincts to adapt naturally like animals. Animals physiological needs and எல்லாமே இருக்குது. So அந்த அளவுக்கு ஹியூமனுக்கு they don't have strong instincts like animals. They have a reasoning capacity. So இது இந்த reasoning capacity இருக்கறனால it is both ஒரு blessing and a curse. Blessing என்னன்னா reasoning capacity இருக்கறனால சர்வைவலுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. Curse என்ன அப்படின்னா because of overthinking it leads to anxiety and unresolved questions. So humans are aware of their individual existence. இந்த இண்டிவிஜுவல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருந்தாலும் கூட it leads to existential conflicts. அந்த இருக்கிறதுல கான்ஃப்ளிக்ட் இருக்குது and it creates a dilemma. Dichotomiesன்றது dilemma. ஸோ இப்போ அந்த 3 எக்ஸிஸ்டென்ஷியல் டைச்சாட்டமிஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா, இந்த ஹியூமன் டைலமா ரிலேட்டடா 3 எக்ஸிஸ்டென்ஷியல் அவங்களோட எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ரிலேட்டடா இருக்கிற 3 விஷயங்கள் என்னென்னு பார்த்தோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் லைஃப் வர்சஸ் டெத், நெக்ஸ்ட் செல்ஃப் ரியலைசேஷன் வர்சஸ் லிமிட்டட் டைம், நெக்ஸ்ட் ஐசோலேஷன் வர்சஸ் சோஷியல் பிலாங்கிங். லைஃப் வர்சஸ் டெத் எடுத்தோம்னா ஹியூமன்ஸ் ஆர் வெல் அவேர் டெத்னு ஒன்று வரும் அப்படின்னு தெரியுது. பட் ஸ்டில் தே ட்ரை டு அவாய்ட் இட் த்ரூ சம் பிலீஃப் இன் அன் ஆஃப்டர் லைஃப். ரிலீஜியஸ் வைஸா தே ட்ரை டு போஸ்ட்போன் டெத். அந்த மாதிரி they know they are going to die soon, but still ஒரு ப்ரேயர் பண்ணி அவங்க பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு பண்றது it is something controversial to what they know. So இந்த மாதிரி this is called dichotomy. They know that is going to come, but still they try to negotiate and they try to strive for life. Next dichotomy is பார்த்தோம்னா self realization versus limited time. ஒரு செல்ஃப் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட்காக they are going towards that goal, but life is too short. அந்த அளவுக்கு அவங்களால ஃபுல்லா அச்சீவ் பண்ண முடியாதுன்னு தெரிஞ்சும் கூட they trying to reach towards the goal. ஸோ இது இன்னொரு dichotomy. தேர்ட் என்னன்னா ஐசோலேஷன் versus social belonging. So we are fundamentally alone and self-aware that we are alone. They don't want to unite. They don't want to be with nature or they don't want to socialize with human beings. But still, because they feel alone and they have a deep psychological need to connect with others. So இந்த மாதிரி tensions இருக்கிற அந்த dichotomiesனால it leads to basic anxiety. The need to resolve these dichotomies drives personality development. So இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும்னா it needs some development in their personality. So Fromm believed that only by fulfilling distinctly human needs can individual become psychologically healthy.
and overcome this deep sense of alienation. So in addition to the physiological needs, human needs சிலது இருக்குது. ஸோ அதை சாட்டிஸ்ஃபை ஆனாலே they will be healthy in terms of mental health and இந்த மாதிரி ஏலியனேஷனோட சென்சேஷன் வந்து இருக்காது. ஹியூமன் நீட்ஸ் ஃப்ரம் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, அனிமல்ஸ் வந்து பிசியாலஜிக்கல் இன் ஹங்கர், செக்ஸ் அண்ட் சேஃப்டி பேஸ்டா வந்து அனிமல்ஸ் வந்து இருக்குதுங்க. அண்ட் அம் அந்த பிசியாலஜிக்கல் நீட்ஸ் வந்து இட் கேனாட் ரிசால்வ் த ஹியூமன் டைலமா. நம்ம வந்து பசி நம்ம வந்து சாப்பிட்டோம்னா இந்த எண்ணம் போயிடுமானா கிடையாது. அந்த சோஷியல் நீட்ஸ் இஸ் தேர் ஃபார் ஹியூமன்னா அந்த சோஷியல் நீட் வந்து கிடைச்சா மட்டும் தான் அந்த நீட் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். Humans must fulfill distinctively human needs to achieve psychological health and reunite with the natural and social world. ஹியூமன் அந்த மாரி என்னென்ன ஹியூமன் நீட்ஸ் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் அப்படின்னு பார்த்தா, தேர் ஆர் 5 எசென்ஷியல் ஹியூமன் நீட்ஸ். ரிலேட்டட்னஸ், டிரான்செண்டன்ஸ், ரூட்டட்னஸ், சென்ஸ் ஆஃப் ஐடென்டிட்டி அண்ட் ஃப்ரேம் ஆஃப் ஓரியன்டேஷன். பிசியாலஜிக்கல் நீட்ஸ தவிர, சேஃப்டி அண்ட் செக்யூரிட்டி, லவ் அண்ட் பிலாங்கிங் இதெல்லாம் தவிர, ஃப்ரம் வந்து மென்ஷன்ட் 5 மோர் ஹியூமன் நீட்ஸ். ரிலேட்டட்னஸ், டிரான்செண்டன்ஸ், ரூட்டட்னஸ், சென்ஸ் ஆஃப் ஐடென்டிட்டி, ஃப்ரேம் ஆஃப் ஓரியன்டேஷன். ரிலேட்டட்னஸ்னா த நீட் டு கனெக்ட் ஆர் பி இன் யூனியன் வித் another person or others. இப்போ 3 ways that people can relate to the world. என்னன்னா சப்மிஷன், பவர் அண்ட் லவ். ஸோ இன்னொருத்தவங்கள கனெக்ட் ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து ரிலேட்டட்னஸ். ஸோ அது எந்த மாரி விஷயங்கள்ல கனெக்ட் ஆகலாம் அப்படின்னா, த்ரூ சப்மிஷன். அதாவது இன்னொருத்தவங்க பவர்ஃபுல்லா இருக்கிறாங்க. இப்ப எண்ணத்துல நம்ம வந்து லேகிங்கா இருக்கோம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சுட்டு, ஸோ இன்னொரு பவர்ஃபுல்லா இருக்கிறவங்க கிட்ட அது இருக்குன்றப்ப அவங்களோட ஜாயின் ஆயிக்கிறது. டு ஃபில் த கேப். அண்ட் பவர் என்னன்னா டாமினேட்டிங் ஆர் கண்ட்ரோலிங் அதர்ஸ். ஸோ அது மூலமா கனெக்ட் ஆகணும்னு நினைக்கிறது. அண்ட் த்ரூ லவ், ஹெல்தி ஃபார்ம் ஆஃப் யூனியன் தட் அலோஸ் இண்டிவிஜுவாலிட்டி அண்ட் growth. ஸோ சிம்பியாட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப்னு என்னன்னா, இந்த பவர் ஓட நீட்ல பார்த்தீங்கன்னா, சப்மிசிவ் அண்ட் டாமினேட்டிங் இண்டிவிஜுவல்ஸ் பேரிங் தெரியும். ஸோ இஃப் அந்த பேர் வந்துட்டு இஃப் போத் ஆர் டாமினேட்டிங் தட் ஒன்ட் பி அ ஹெல்தி ரிலேஷன்ஷிப். சிம்பியாட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப்ன்றது வந்து ஒருத்தர் டாமினேட்டாகவும் ஒருத்தர் சப்மிசிவாகவும் இருக்கிறது தான் சிம்பியாட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப். பட் இது வந்து சாட்டிஸ்ஃபைடா இருக்காது. பிகாஸ் சப்மிசிவ் கேரக்டருக்குரிய நீட்ஸ் வந்து பிகாஸ் தே ஆர் வித் அ டாமினேட்டிங் பெர்சன் அவங்களோட நீட்ஸ் வந்து சில நேரம் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாம போலாம். ஸோ இப்ப அது வந்து அப்ப அந்த சிம்பியாட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து சாட்டிஸ்ஃபைடா இருக்காது. ஸோ ஃப்ரம் என்ன சொல்றாரு அப்டின்னா, ஒன்லி த்ரூ லவ் பிகாஸ் அது ஒரு யூனியன் வித் சம்ஒன் அண்ட் 2 பேருக்கும் மியூச்சுவல் ரெஸ்பெக்ட், ஷேரிங் அண்ட் கம்யூனியன் இருக்கும்போது, தட் இஸ் த ஹெல்தியஸ்ட் வே டு சாட்டிஸ்ஃபை த நீட் ஃபார் ரிலேட்டட்னஸ் அப்டின்றாங்க. டிரான்செண்டன்ஸ். டிரான்செண்டன்ஸ்ன்றது வந்து த அர்ஜ் டு ரைஸ் அபவ் அ பாசிவ் ஆக்சிடென்டல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அண்ட் என்டர் அ ரெல்ம் ஆஃப் பர்ப்பஸ் அண்ட் ஃப்ரீடம். டிரான்செண்டன்ஸ்ன்றது என்னன்னா, ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பியாண்ட் த நார்மல் ஆர் பிசிக்கல் லெவல். ஸோ அந்த மாரி ஒரு தேவை தான் வந்து டிரான்செண்டன்ஸ். ஸோ அனிமல்ஸ்க்கு தோணாது. ஆனா ஹியூமன்ஸ்க்கு தோணும் டெத் இஸ் கோயிங் டூ ஹேப்பன் அண்ட் தே மஸ்ட் டிரான்செண்ட் நேச்சர் பை பாசிட்டிவ் வேஸ் ஆர் நெகட்டிவ் வேஸ். ஸோ ஒரு யூசுவலா இருக்கிற நார்மல் லெவல விட அதிகமா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது டிரான்செண்டன்ஸ். ஸோ அதுல வந்து பாசிட்டிவ் வேஸ்லயும் அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம், நெகட்டிவ் வேஸ்லயும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம். பாசிட்டிவ் வேன்றது ப்ரொடக்டிவ் வே. ஸோ கிரியேட்டிங் நியூ லைஃப் த்ரூ சைல்ட் பர்த், கிரியேட்டிங் ஐடியாஸ், ஆர்ட், லாஸ் அதெல்லாம் வச்சு பாசிட்டிவா அவங்க லைஃப்ப லீட் பண்றது வந்து பாசிட்டிவ் வே. அண்ட் பீயிங் ஆக்டிவ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிள் இன் வாட் தே கிரியேட். நெகட்டிவ் வே என்னன்னா டெஸ்ட்ராயிங் அதர் லைஃப்ஸ் அண்ட் தே ஆர் ட்ரைங் டு பிகம் சுப்பீரியர். மத்தவங்கள அழிச்சு அவங்க பெருசுன்னு காமிக்கிற விஷயம் வந்து நெகட்டிவ் வே. So from highlighted that creativity leads to psychological health. So positive way na creativity leads to psychological health, whereas negative way destructiveness arises when the need for transcendence is unmet. Next இந்த rootedness. Rootednessன்றது the need to feel at home. ஒரு டிபெண்டன்சி வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து rootedness. So when they lost the connection with nature, ஒரு feeling isolation, helplessness ஏற்படுது. Productive rootedness என்னன்னா becoming independent emotionally and psychologically. So actively engaging with the world, forming secure creative ties. Non productive rootednessன்றது என்னன்னா வேற ஏதாவது மெட்டர்னல் ஃபிகர்ஸ் கூட பேரண்ட்ஸ் கூட வந்து அட்டாச் ஆகிக்கிட்டு தே மெயின்டைன் த சைல்ட்ஹுட் டிபெண்டன்சி, த டீப் கிரேவிங் ஃபார் மதர்லி ப்ரொடெக்ஷன், ஃபியர் ஆஃப் பீயிங் அலோன். ஸோ இந்த ஐசோலேஷன்ல வந்து ப்ரொடக்டிவ் ரூட்டர்னஸ்ல என்ன ஆகும், இந்த ஐசோலேட் ஆனால் கூட தே பிகம் இண்டிபெண்டன்ட் அண்ட் கெட் அலாங் வித் ஃப்ளோ அண்ட் அப்புறம் வந்து ஐசோலேட்டா ஃபீல் பண்ண மாட்டாங்க. பிகாஸ் they'll be more actively engaged with the world. Whereas நான் ப்ரொடக்டிவ் ரூட்டர்னஸ்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா பிகாஸ் தே ஃபீல் ஐசோலேட்டட் தே ட்ரை டு கிளிங் டு த பேரண்ட்ஸ். ஒரு மதர்லி ப்ரொடெக்ஷன் தனியா இருக்கிறதுக்கு பயந்துட்டு they try to cling to the maternal figures. Next one is sense of identity. The need to develop an awareness of oneself as a unique individual, the sense of identity. So due to the separation from nature, they must consciously form a concept of self to maintain the mental stability. So without a sense of identity, people risk insanity or extreme conformity.
ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இந்த மாரி நேச்சர்லேருந்து செப்பரேட் ஆகும்போது தே ஃபீல் ஐசோலேட்டட். அப்போ ஒண்ணு பாசிட்டிவா நடக்குதுன்றப்ப தே தே நோ கான்ஷியஸா ஒரு செல்ஃப் அவேர்னஸ் கிடைக்கும். பட் இன்னொன்னு என்ன நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு, இந்த சென்ஸ் ஆஃப் ஐடென்டிட்டி நடக்கல அப்படின்னா, தே பிகம் எக்ஸ்ட்ரீம் கன்ஃபார்மிட்டி. அதாவது மத்தவங்கள சார்ந்து இருக்க ஆரம்பிச்சுருவாங்க. மே அட்டாச் தெம்செல்வ்ஸ் டூ பவர்ஃபுல் லீடர்ஸ் ஐடியாலஜிஸ் டு ஃபீல் செக்யூர். இந்த கேஸ் ஆஃப் ஹெல்தி இண்டிவிஜுவல்ஸ் என்ன ஆகும், தே ரீட்டெயின் அ ஸ்ட்ராங் சென்ஸ் ஆஃப் செல்ஃப் அண்ட் மத்தவங்கள டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிற அந்த விஷயம் வந்து அவங்களுக்கு நடக்காது. ஃப்ரேம் ஆஃப் ஓரியன்டேஷன். ஃப்ரேம் ஆஃப் ஓரியன்டேஷன் is the need for a road map or world view to make sense of the world and one's place in it. அது தேர் ஷுட் பி எ எய்ம். இப்ப நம்ம இந்த லைஃப்ல வந்து தேர் ஷுட் பி எ எய்ம் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சிட்டு போறது வந்து ஃப்ரேம் ஆஃப் ஓரியன்டேஷன். அண்ட் ஒர்க்கிங் ஃபார் தட் எய்ம் அதான் வந்து ஃப்ரேம் ஆஃப் ஓரியன்டேஷன். வித்தவுட் திஸ் ஒரு எய்மே இல்லாம ஒரு லைஃப் வாழ்றாங்க அப்படின்னா ஹியூமன் வில் பி கன்ஃபியூஸ்ட், எய்ம்லெஸ் அண்ட் ஆன்ஷியஸ். ஸோ அன்ஹெல்தி ஃப்ரேம்ஸ் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் ஆர் ப்ரிஃபரபிள் டு ஹேவிங் நன். இப்போ வந்து இந்த ஃப்ரேம் ஆஃப் ஒரு தப்பான கோல்ல வந்து நோக்கி போயிட்டு இருக்கிறது வந்து இட் இஸ் இட் அந்த மாரி போறதுக்கு எந்த எய்மே இல்லாம இருக்கிறதே பெட்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ ஃப்ரேம் ஆஃப் ஓரியன்டேஷன் மஸ்ட் இன்க்ளூட் அ கோல் ஆர் ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன், சிஸ்டம் ஆஃப் வேல்யூஸ், பிலீஃப்ஸ் ஆர் வேர்ல்ட் வியூ. ஸோ ஃப்ரம்மோட 5 ஹியூமன் நீட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா, ரிலேட்டட்னஸ், தட் இஸ் த டிசையர் ஃபார் யூனியன் வித் அதர்ஸ். டிரான்செண்டன்ஸ்னா நீட் டு ரைஸ் அபவ் பாசிவ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் வியா கிரியேஷன் ஆர் டெஸ்ட்ரக்ஷன். ரூட்டட்னஸ்னா என்னன்னு பார்த்தோம், ஃபீலிங் ஆஃப் பிலாங்கிங் ஆர் பீயிங் அட் ஹோம். சென்ஸ் ஆஃப் ஐடென்டிட்டி, செல்ஃப் அவேர்னஸ். ஃப்ரேம் ஆஃப் ஓரியன்டேஷன் ஒரு மென்டல் மேப் ஆர் வேர்ல்ட் வியூ, ஹெல்ப்ஸ் ஒன் ஆக்ட் பர்பஸ்ஃபுல்லி அண்ட் கன்சிஸ்டன்ட்லி. அடுத்து மெக்கானிசம் ஆஃப் எஸ்கேப். எரிக் ஃப்ரம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஹி பிலீவ் தட் பேசிக் ஆன்சைட்டி, இந்த ஐசோலேஷன், பவர்லெஸ்னஸ், அலோன்லெஸ்னால ஒரு பேசிக் ஆன்சைட்டி கிரியேட் ஆகும். தட் ரிசல்ட்ஸ் ஃப்ரம் த லாஸ் ஆஃப் யூனிட்டி வித் நேச்சர் அண்ட் அதர்ஸ். ஸோ இந்த ஆன்சைட்டி ஏற்படுறதுனால அது வந்து ஒரு பயமா மாறுது. ஸோ இந்த பயத்த வந்து வெளிய கொண்டு வரதுக்கு பீப்பிள் ட்ரை டு ஃபாலோ சம் எஸ்கேப் மெக்கானிசம். ஸோ 3 பிரைமரி எஸ்கேப் மெக்கானிசம் என்ன ஃபாலோ பண்ணாங்க டு கெட் அவுட் ஆஃப் திஸ் ஆங்ஸைட்டி ஆர் ஃபியர் அப்படின்னா, 3 பிரைமரி மெக்கானிசம் என்னன்னா அத்தாரிட்டேரியனிசம், டெஸ்ட்ரக்டிவ்னஸ் அண்ட் கன்ஃபார்மிட்டி. ஸோ இது 3மே பார்த்தீங்கன்னா நான் ப்ரொடக்டிவ் வே அண்ட் அன்ஹெல்தி வே. ஸோ திஸ் இஸ் நாட் த ரைட் வே டு எஸ்கேப் ஃப்ரம் த ஆங்ஸைட்டி. பட் சம் பீப்பிள் ஃபாலோ திஸ் மெக்கானிசம் டு எஸ்கேப் ஃப்ரம் இட். ஸோ இட் இஸ் செட் டு பி நான் ப்ரொடக்டிவ். அத்தாரிட்டேரியனிசம்ன்றது என்னன்னா, அவங்களோட ஓன் இண்டிபெண்டன்ஸ விட்டுட்டு தே ட்ரை டு கெட் அலாங் வித் சம்மன் எல்ஸ் ஹூ இஸ் மோர் பவர்ஃபுல் தென் தெம். ஸோ இது வந்து அத்தாரிட்டேரியனிசம். இதுல 2 ஃபார்ம் இருக்கு. மாசோச்சிசம் அண்ட் சாடிசம். மாசோச்சிசம்ன்றது வந்து அது சப்மிஷன் டு அ மோர் பவர்ஃபுல் பெர்சன் பிகாஸ் ஆஃப் த ஃபீலிங் ஆஃப் வீக்னஸ் அண்ட் இன்ஃபீரியாரிட்டி. அவங்க மேல நம்பிக்கை இல்லாம தே பிலீவ் இன் அதர்ஸ் ஹூ இஸ் மோர் பவர்ஃபுல் தென் தெம். Often disguised as love or loyalty, but lacks true independence and authenticity. Sadismன்றது ஆப்போசிட் ஆஃப் masochism. Instead of submitting them to the dominating person, என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஆம், மத்தவங்கள வந்து டாமினேட் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சுருவாங்க. ஸோ இன்வால்வ்ஸ் a need to make others dependent, exploit them or even cause them to suffer. These behaviors serve to mask feelings of powerlessness. ஸோ ஐசோலேஷன், பவர்லெஸ்னஸ் அண்ட் அலோன்னஸ் பார்த்தோம். இந்த பவர்லெஸ்னஸ் எடுக்கிறதுக்காக ட்ரை டு பிகம் டாமினேட் பர்சன் அண்ட் அடுத்தவங்க வந்து ஹர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறது. ஸோ பிகாஸ் இன் ஆர்டர் டு எஸ்கேப் ஃப்ரம் த பவர்லெஸ்னஸ். அடுத்து வந்து டிஸ்ட்ரக்டிவ்னஸ். டிஸ்ட்ரக்டிவ்னஸ்ன்றது வந்து த எலிமினேஷன், டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் டு எஸ்கேப் ஃப்ரம் ஐசோலேஷன், ஹெல்ப்லெஸ்னஸ்க்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இன்னொருத்தவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கணுன்றத விட்டுட்டு, அத்தாரிட்டேரியனிசம் மாரி ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கணுன்ட்டு இல்லாம, அடுத்தவங்களோட பொருள சேதப்படுத்துறது, அவங்கள வந்து டிஸ்ட்ரக்ட் பண்றது, அப்படி அந்த மாரி பண்றது வந்து டிஸ்ட்ரக்டிவ்னஸ். ஸோ ஒரு பவர் நீட் கிடைக்கும். ஸோ இன் ஆர்டர் டு எஸ்கேப் ஃப்ரம் ஐசோலேஷன், ஹெல்ப்லெஸ்னஸ், தே ட்ரை டு கெயின் த பவர் பை டிஸ்ட்ரக்டிங் அதர்ஸ் ஆர் அதர்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். கன்ஃபார்மிட்டின்றது என்னன்னா, in order to escape from isolation and they try to become whatever others expect. ஸோ அவங்களோட ஒரிஜினாலிட்டிய விட்டுட்டு மத்தவங்க என்ன எதிர்பார்க்குறாங்களோ, அது மாரி தன்னை மாத்திட்டு ஆக்ட் பண்றது வந்து கன்ஃபார்மிட்டி ஆயிடும். ஸோ திஸ் they are trying this to get along with people, to impress others. அவங்க எதிர்பார்க்குற மாரி நடந்து they try to get along with people to escape from isolation. So people who conform, the conformity follow பண்ற people வந்து they become like robots. They surrender their freedom, personality, and preferences to fit into society's expectation. So they do not express their opinion. Social norms வந்து கடமைன்னு ஃபாலோ பண்ணிட்டு they lack awareness of what they truly want or feel. So இந்த conformity ஃபாலோ பண்ணும்போது this will happens. The individual becomes pseudo self, false self தான் இருப்பாங்க because they lose their original identity. So in order to escape from isolation, powerlessness, and aloneness, people follow 3 escape mechanisms: authoritarianism, destructiveness, and conformity.
நெக்ஸ்ட் வந்து கேரக்டர் ஓரியன்டேஷன். ஃப்ரம் பிலீவ் தட் பர்சனாலிட்டி இஸ் எக்ஸ்பிரஸ்டு த்ரூ கேரக்டர் ஓரியன்டேஷன். கேரக்டர்ன்றது அவர் எப்படி டிஃபைன் பண்றாரு அப்படின்னா, "தி ரிலேட்டிவ்லி பெர்மனன்ட் சிஸ்டம் ஆஃப் ஆல் நான் இன்ஸ்டிங்க்சுவல் ஸ்ட்ரைவிங்ஸ் த்ரூ விச் மேன் ரிலேட்ஸ் ஹிம்செல்ஃப் டு த ஹியூமன் அண்ட் நேச்சுரல் வேர்ல்ட்." ஸோ ஒரு பெர்மனன்ட் சிஸ்டம் இன் ஹியூமன், அதுதான் வந்து கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. கேரக்டர் இஸ் அக்வயர்ட் பட் நாட் இன்ஹெரிட்டட். ஸோ இட் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் ஹவ் அ பர்சன் இன்டராக்ட்ஸ் வித் த வேர்ல்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் அசிமிலேஷன் அண்ட் சோஷியலைசேஷன். அசிமிலேஷன்றது அக்வயரிங் அண்ட் யூசிங் திங்ஸ். So they're trying to build character by acquiring and using things, and socialization they're relating to self and others. So இந்த interaction வந்து how they interact with the world, அதை பொறுத்து ஒருத்தரோட கேரக்டர் இருக்குன்னு பார்த்தோம். ஒன்று வந்து by acquiring and using things, ஒன்று வந்து socialization மாமா. ஸோ இந்த interaction with the world it could be either நான் ப்ரொடக்டிவ் ஆர் ப்ரொடக்டிவ். நான் ப்ரொடக்டிவ் ஆல்ரெடி பார்த்தோம், அன்ஹெல்தி வேஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம். அன்ஹெல்தி வே தான் வந்து நான் ப்ரொடக்டிவ் அப்படின்னு பார்த்தோம். ப்ரொடக்டிவ்ன்றது இட் பி growth oriented and healthy way. ஸோ நான் ப்ரொடக்டிவ் ஓரியன்டேஷன் வந்து ஃபோர் நான் ப்ரொடக்டிவ் ஓரியன்டேஷன்ஸ் வந்து விச் ரெப்ரசன்ஸ் அன்ஹெல்தி ஆர் மேல் அடாப்டிவ் வேஸ் ஆஃப் ரிலேட்டிங் டு த வேர்ல்டு. ஸோ இதனால இந்த நான் ப்ரொடக்டிவ் வேனால இட் டஸ் நாட் லீட் டு செல்ஃப் ரியலைசேஷன் ஆர் பெட்டர்மெண்ட் இன் த சைக்காலஜிக்கல் ஹெல்த். பட் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, தே மே ஸ்டில் பி யூஸ் பை இண்டிவிஜுவல் டு ஃபங்க்ஷன் இன் சொசைட்டி. நான் ப்ரொடக்டிவ்னு ஏன் சொல்லணும்னா, இந்த செல்ஃப் ஆக்சுவலேஷன் டசன்ட் ஹேப்பன் அண்ட் ஒரு பாசிட்டிவ் ஃப்ரீடம் இருக்காது. அண்ட் ஈச் ஹேஸ் போத் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். என்னென்ன 4 அந்த நான் ப்ரொடக்டிவ் ஓரியன்டேஷன் பார்த்தோம்னா, ரிசெப்டிவ், எக்ஸ்ப்ளாய்டேட்டிவ், ஹோர்டிங் அண்ட் மார்க்கெட்டிங். ரிசெப்டிவ்ன்றது வந்து என்னன்னா, they believe that all good things come from outside themselves. So in order to get the good things, they wanted to receive love from others, but they do not actually give. They become dependent on others for love, ideas and support. So ஒரு dependency இருக்கும். But this is passive. And passive and can also be submissive and needy persons ஆ இருப்பாங்க. So they wanted to receive love, ideas and support from others. அது வந்து receptive orientation. எக்ஸ்ப்ளாய்டிவ் ஓரியன்டேஷன்லயும் பீப்புள் பிலீவ் தட் மத்தவங்க கிட்ட தான் நல்லது இருக்குன்னு நினைக்கிறாங்க. பட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ரிசீவிங் இட் ஃப்ரம் தெம், தே ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லி டேக் இட் வாட் எவர் தே வாண்ட், தே ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லி டேக் இட் ஃப்ரம் தெம். ஸோ இது வந்து பாசிவ் அண்ட் சப்மிசிவ் நேச்சரா இல்லாம people tend to be aggressive, charming and even manipulative. So in relationship they might steal someone else partner ideas or possessions. அது வந்து exploitative orientation. hoarding orientationன்றது வந்து what they already have அதுல இருந்து obsessed ஆ இருக்கிறது. ஸோ மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணாம they are keeping whatever they have. ஸோ அது ஒரு ஸ்ட்ராங் எமோஷனா அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலேயோ இல்ல அந்த திங்ஸ் மேலேயோ வந்து அப்சஸ்டா இருக்கிறது வந்து ஹோர்டிங் ஓரியன்டேஷன். ஸோ தே கீப் எமோஷன்ஸ், மணி அண்ட் பொசஷன்ஸ் டு தெம்செல்ஸ். இன் லவ் they may try to possess the partner and are afraid of change. So இந்த சேஞ்ச் நடக்கிறதுக்கு விருப்பப்படாதனால they tend to live in the past. நியூ எக்ஸ்பீரியன்சஸ் பயந்துட்டு, ரிஸ்க் எடுக்கிறது பயந்துட்டு they tend to live in the past. அது வந்து ஹோர்டிங் ஓரியன்டேஷன். மார்க்கெட்டிங் ஓரியன்டேஷன்றது மாடர்ன் கேரக்டர் டைப் ஷேப் பை கன்சியூமர் கேபிட்டலிசம். ஸோ தே சி தெம்செல்ஸ் அஸ் கமாடிட்டிஸ். அவங்களுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்குது. அந்த வேல்யூ எதை பொறுத்து இருக்குன்னா, லைக் ஹவு வெல் தே கேன் செல் தெம்செல்ஸ். அவங்களோட வேல்யூ வந்து இட் இஸ் டிட்டர்மைன் பை அதர்ஸ். ஸோ இந்த ஜாப் இன்டர்வியூ, ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அவங்க வேல்யூ அவங்கள தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறது வந்து marketing orientation. So these are the 4 non-productive orientations: receptive, exploitative, hoarding and marketing orientation. Productive orientation என்னன்னா, it creates self-awareness and it is a healthiest character type, and it helps them in their psychological growth. ஸோ ஒருத்தரோட பவர் வந்து ப்ரொடக்டிவ் வேவா யூஸ் பண்றது, இட் ஃபுல்ஃபில்ஸ் ஹியூமன் நீட்ஸ், ஒர்க், லவ், ரீசன், அது எல்லாமே அதனால ஃபுல்ஃபில் ஆகுது. தீஸ் பீப்புள் ஸ்ட்ரைவ் ஃபார் பாசிட்டிவ் ஃப்ரீடம், தே ஏம் ஃபார் செல்ஃப் ரியலைசேஷன் அண்ட் ரைட் அண்ட் இண்டிவிஜுவாலிட்டி. ஸோ ப்ரொடக்டிவ் ஒர்க் என்ன அப்படின்னா, மற்றவங்களை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணி ஆறு ஹோல்டு த வெல்த் ஆஃப் தெம்செல்ஸ், அதை வச்சு ப்ரொடக்டிவ் ஒர்க் இல்லை. இட் இட் கிரியேட்ஸ் செல்ஃப் எக்ஸ்பிரஷன். ஸோ அவங்களோட ஒரு செல்ஃப் அவேர்னஸ் அண்ட் செல்ஃப் எக்ஸ்பிரஷனுக்காக தே டூ சம் ஒர்க். நாட் டு டாமினேட் ஆர் எஸ்கேப். அவங்களோட தேவைக்காக பண்றது வந்து தான் ப்ரொடக்டிவ் ஒர்க். ஸோ ப்ரொடக்டிவ் லவ் என்னன்னா, இட் இன்க்ளூட்ஸ் 4 key qualities: கேர், ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் நாலேஜ். இட் ஆல்சோ இன்க்ளூட்ஸ் பயோஃபிலியா, அ பேஷனேட் லவ் ஃபார் லைஃப் அண்ட் ஆல் லிவிங் திங்ஸ். ஒருத்தர் மட்டும் அப்சஸ்டா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அப்படி இருக்காம, தட் இஸ் அ பேஷனேட் லவ் ஃபார் லைஃப் அண்ட் ஆல் லிவிங் திங்ஸ். அந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து பயோஃபிலியா. ஸோ ப்ரொடக்டிவ் திங்கிங் என்ன அப்படின்னா, பேஸ்ட் ஆன் ஜென்யூன் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதர்ஸ் ஆர் த வேர்ல்ட், தீஸ் இண்டிவிஜுவல்ஸ் சி people and situations realistically, know themselves as they truly are, avoid self delusion or idealization. ஸோ என்னென்ன நெகட்டிவ்ஸ் நான் ப்ரொடக்ட்ல பார்த்தோம், மற்றவங்களையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க சுச்சுவேஷன் புரிஞ்சு நடந்துக்கிறது, அண்ட் தே நோ ஹூ தே ஆர், அண்ட் அது பொறுத்து வந்து தே டிசைட் வாட் டு டூ நெக்ஸ்ட் அண்ட் தே மேக் த டெசிஷன்ஸ் அக்கார்டிங்லி. பயோஃபிலிக் இண்டிவிஜுவல்ஸ் பார்த்தோம், லவ் ஃபார் எவ்ரி லிவிங் திங் அப்படின்னு இருக்கிறது.
So it helps them in their growth. It influences others through love, reason, and example. Understand that self-love is a foundation for loving others. So இதான் வந்து productive orientation. Application of Frum's theory. ஸோ என்ன Frum's theory எங்க அப்ளை பண்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, Frum's ideas வந்து இட் இஸ் intellectually rich, பட் it is not widely researched experimentலா. இது வந்து பெரிய ரிசர்ச் ஒன்றும் நடக்கல. His theory mainly focused on societal alienation and human existential needs. ஒரு நார்மல் சைக்காலஜிக்கல் வேரியபிள்ஸை மெஷர் பண்ணாம he focused on societal alienation and human existential needs. ஸோ இது வந்து approach is often viewed as sociological rather than psychological. ஸோ societal alienation கவர் பண்ணனால it comes under social rather than psychology. So modern conveniences and freedom, it can lead to alienation from community, psychological distress despite outward benefits. So இதான் வந்து application of Frum's theory. It is not accepted widely because we don't have enough research in this concept. Research done in this concept. So நிறைய research experimentலாம் இதில் நடக்கல. He mainly focused on societal alienation. So normal psychological variables ஓட measurementல நடக்காதனால this approach is viewed as sociological rather than psychological. Unit 5, Harry Stack Sullivan. Harry Stack Sullivan, he is a pioneer of interpersonal psychiatry. He mentions that personality வந்து it is based on and it is shaped based on how he develops a relationship with others, how he interacts with others, how he judges others. So interpersonal relationshipனால தான் ஒருத்தரோட personality shape ஆகுது அப்படின்றது தான் அவரோட தியரியில வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு. He says that personality is shaped almost entirely by interpersonal relationships. பர்டிகுலரா ஏர்லி லைஃப்லயே அது ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாரு. So he mentions that personality is a relatively enduring pattern of recurrent interpersonal situation that characterize a person's life. So அந்த பர்டிகுலர் பர்சனாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா it should follow a regular pattern. அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் when he come across அந்த பர்சன் வந்து he follows the behavior வந்து அந்த behavior of person வந்து it's like a regular pattern. So that defines the personality of a person அப்படின்னு சொல்றாரு. So Freud வந்து he focused on unconscious drives இல்லையா, whereas Sullivan வந்து he focused on social factors. The interpersonal theory by Harry Stack Sullivan. So he emphasizes more on the relationship with other people. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பேட்டர்ன் இன்டர்பர்சனல் பிஹேவியர்னால ஃபார்ம் ஆகிற பேட்டர்ன் வந்து இட் டெவலப்ஸ் ஃப்ரம் த சைல்ட்ஹுட் இன்ட்ராக்ஷன். ஸோ ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் பிஹேவியர் வந்து ஷேப் பை சிக்னிஃபிகண்ட் அதர்ஸ். ஸோ மதர்னால இல்லை பியர்னாலேயோ தான் ஒருத்தரோட பிஹேவியர் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் வந்து இட் இஸ் பீங் ஷேப்ட் அண்ட் இட்ஸ் ஷேப் வித் ரிப்பீட்டட் பேட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ராக்ஷன் இட் இஸ் பை த கல்ச்சர் அண்ட் சோஷியல் ப்ராசஸ். இதுதான் வந்து ஹாரி ஸ்டாக்கோட இன்டர்பர்சனல் தியரியில மென்ஷன் பண்றது. ஹி ஆல்சோ ஃபோக்கஸஸ் ஆன் childhood interpersonal relationship, communication and anxiety and self-system. Which helps the individual deal with anxiety by avoiding situations that cause discomfort. So இதெல்லாம் தான் பிரைமரியா ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க. childhood interpersonal relationship, communication and anxiety and self system, how he deals with anxiety அப்படின்றது தான் வந்து அவரோட interpersonal theoryல வந்து மெயினா ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்காது. டென்ஷன்ஸ். So he introduced the concept of tensions. அது ஒரு key feature of his theory இருக்குது. டென்ஷன்றது வந்து ஒரு எனர்ஜி மென்ஷன் பண்றாங்க. So the energy which induces the person to behave in one way, either it motivates a particular behavior or disturbs a particular behavior. For example, இப்போ வந்து சின்ன குழந்தைங்க வந்து பசிக்கணும் போது அழுகுறாங்க. ஸோ அழுகிறதுன்றது வந்து பிஹேவியர். ஸோ அந்த பசிக்கிற அந்த ஃபீலிங் வந்து the hunger is termed as the energy which makes the child to cry. அந்த பிஹேவியருக்கு வந்து இன்டியூஸ் பண்ற எனர்ஜி வந்து இங்க ஹங்கர் தான் அந்த எனர்ஜி. So in the energy வந்து it either originates from the need of a person or from the self system effort. Anxiety manage பண்றதுக்காக ஒரு particular effort எடுக்கிறதோ or it is because of the need ஒரு எனர்ஜி ஃபார்ம் ஆகிறதான் வந்து டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ டென்ஷன் two major type of tension என்ன, நீட் அண்ட் ஆன்சைட்டி. நீடுன்றது இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த பயாலஜிக்கல் அண்ட் சோஷியல் என்விரான்மெண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹங்கர் இஸ் பயாலஜிக்கல் ரெக்குவயர்மெண்ட். ஸோ அதனால ஏற்படுற டென்ஷன் வந்து நீடுன்னு சொல்றாங்க. ஸோ விச் மோட்டிவேட்ஸ் அ பிஹேவியர் டு ரெடியூஸ் இட். ஸோ அந்த நீடை சாட்டிஸ்ஃபை பண்றதுக்கு ஒரு பிஹேவியர் வர்றது வந்து அந்த மாதிரி வர்றது வந்து பயாலஜிக்கல் நீடுன்னு சொல்றாங்க. வேற ஆன்சைட்டின்றது வந்து டிஸ்ரப்டிவ் டென்ஷன். இது பிசிக்கல் நீட்னால ஃபார்ம் ஆகுது இல்ல. ஆன்சைட்டி அரைசஸ் ஃப்ரம் இன்செக்யூரிட்டி இன் சோஷியல் இன்ட்ராக்ஷன். எக்ஸாம்பிள் எஸ்பெஷலி சைல்டு வந்து when the child senses disapproval from significant others, ஒருத்தர் டிஸ்அப்ரூவல் அண்ட் பனிஷ்மெண்ட் பேஸ் வரும்போது it develops an anxiety in them. ஸோ அந்த ஆன்சைட்டியை ஓவர் கம் பண்றதுக்கு if she shows some behavior அப்படின்னா அது வந்து it is not because of the physical need, it is because of the insecurity in social interaction.
ஸோ இந்த மாதிரி ஆன்சைட்டினால ஒரு பிஹேவியர் வருது. ஆன்சைட்டி இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் அ டைப் ஆஃப் டென்ஷன். ஸோ இட் இஸ் லேர்ன்ட் த்ரூ இன்டர்பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், if a mother shows distress, the infant too வந்து they experience the anxiety. So mother எப்படி distress show பண்ண through facial expression or by shouting at them. So அந்த மாதிரி காமிக்கும்போது the infant experiences the anxiety. So இது anxiety is contagious ன்னு சொல்றாங்க because it is passed from caregiver to child. ஸோ என்ன வந்து மென்ஷன் பண்றாரு டென்ஷன்ல அப்படின்னா, டென்ஷன்ஸ் ஆர் எய்தர் நீட்ஸ் ஆர் ஆன்சைட்டி. நீட்ஸ்ன்றது பயாலஜிக்கலி ரூட்டட், வேற ஆன்சைட்டின்றது வந்து இன்டர்பர்சனலி ரூட்டட். அண்ட் மேனேஜிங் தம் இஸ் சென்ட்ரல் டு பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட். ஸோ ஹவு தி மேனேஜஸ் திஸ் நீட் அண்ட் ஆன்சைட்டி பிரிங்ஸ் அவுட் தேர் பர்சனாலிட்டி அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அடுத்து வந்து நீட்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம். நீட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த டூ மெயின் சோர்சஸ் ஆஃப் டென்ஷன். நீடுன்றது ஒரு ரெக்குவயர்மெண்ட் ஃபார் சம்திங் எசென்ஷியல் டு பிசிக்கல் வெல்பீயிங் ஆர் சைக்காலஜிக்கல் வெல்பீயிங். Sullivan divided the need வந்து it is divided into two types: zonal need and general need. Zonal need ன்றது it is related to specific parts of the body. For example, if you take infant child வந்து oral zone அப்படின்னு இருக்குது, zonal need. அவங்க வந்து they wanted to feed something in the mouth தான் வந்து predominant ஒரு பார்ட்டா இருக்கும். ஸோ என்னதான் நம்ம அவங்க ட்ரை பண்ணணும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாலும் ஃபர்ஸ்ட் வாயில போட்டு தான் பார்ப்பாங்க. ஸோ அது வந்து ஒரு கம்ஃபர்ட் இந்த மவுத்காக தே டூ சம்திங். அந்த இன்ஃபான்ஸ் வந்து தே என்ஜாய் சூயிங், அந்த ஃபீட் பண்ற போது அந்த சக்கிங் ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து இட்ஸ் ரிலேட்டட் டு த நீட் இந்த ஓரல் பார்ட். ஸோ இட்ஸ் ஜோனல் நீட். So these needs emerge at particular developmental stages. Whereas general need it is related to the overall well-being, food, air, sleep, social satisfaction, security, இது எல்லாமே general needs. So whenever a need arises, it creates tension. So the individual வந்து they show some behavior in order to reduce this tension. Once satisfied and the tension வந்து reduce ஆயிடுச்சு அப்படின்னா the need disappears temporarily until it arises again. It doesn't mean like once the need satisfy ஆயிடுச்சு திருப்பி வருதுன்னு சொல்ல முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹங்கர்ன்றது ஒரு நீடு. ஸோ ஒன்ஸ் யூ ஈட் your hunger will be satisfied, but it doesn't mean that it will not come again. Hunger will come again. ஸோ இதுதான் வந்து டென்ஷனோட ஒரு டைப்பா வந்து நீடு அப்படின்னு சொல்றாங்க. நீட் டூ டைப்ஸ் இருக்கு, ஜோனல் அண்ட் ஜெனரல் நீட்ஸ். அடுத்து ஆன்சைட்டி. இட் இஸ் அனதர் டைப் ஆஃப் tension which is not biological, but it is because of the interpersonally rooted need. So interpersonal theory la anxiety is described as a central and disruptive force which plays a vital role in personality development. Sullivan வந்து எப்படி ஆன்சைட்டி எப்படி மென்ஷன் பண்றாங்கன்னா, it is not a need in the biological sense, but it is a form of tension. It does not arise within the body, but from interpersonal situations. So Sullivan considered anxiety to be learned mainly through the mother-infant relationship. And anxiety is contagious because it is passed on from the mother to child in earlier life. If a mother is anxious, அவங்களோட tone, behavior, facial expression வந்து it is transmitted to the child. அது வந்து it becomes anxiety to the child. So the infant begins to experience anxiety because of the reaction to the mother's discomfort. So anxiety வந்து it is not instinctual. அதுவா உள்ளர டெவலப் ஆகுறது கிடையாது, பட் இட் இஸ் டிரான்ஸ்மிட்டட் சோஷியலி அப்படின்னு சலைவன் மென்ஷன் பண்றாரு. ஸோ எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஆன்சைட்டினால என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இட் காசஸ் டிஸ்டர்பன்ஸ் அண்ட் டிஸ்ஆர்கனைசேஷன் இன் பிஹேவியர். இட் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் ஹவு த சைல்ட் ரிலேட்ஸ் டு அதர்ஸ் அண்ட் இட் லீட்ஸ் டு த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த செல்ஃப் சிஸ்டம். ஸோ அவங்கள பத்தி அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது கூட இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஆன்சைட்டியோட எஃபெக்ட் பொறுத்து தான் இருக்கு. which self system, whether positive or negative, it protects the individual from anxiety producing experience. It depends on the individual. So அதை வந்து பாசிட்டிவ் எடுத்து போறதா நெகட்டிவ் எடுத்து போறதா, இட் இஸ் ஆல் பேஸ்ட் ஆன் த இண்டிவிஜுவல். நெக்ஸ்ட் எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ், டைனமிசம்ஸ். ஸோ டைனமிசம்ன்றது வந்து இட் இஸ் அ பேட்டர்ன் ஆஃப் எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். ஸோ ஒரு டென்ஷன்னால it motivates some behavior, it creates a behavior. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டென்ஷன்னால ஒரு பிஹேவியர் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்ற அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வந்து எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் தான் டைனமிசம்னு சொல்றாங்க. இட் இன்க்ளூட்ஸ் தாட்ஸ், ஆக்ஷன்ஸ், ஃபீலிங்ஸ் அண்ட் ஆட்டிடியூட்ஸ். ஸோ இது வந்து ஒரு ரெக்கரண்ட் பேட்டர்ன்ஸ், ஒரு பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னாலோ அல்லது வித் ரிலேஷன்ஷிப் வித் அதர்ஸ்னாலேயோ ஒரு ரெக்கரண்ட் பேட்டர்னா இருந்துச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் டர்ம்ட் அஸ் அ டைனமிசம். இட் இஸ் அ பேட்டர்ன் ஆஃப் எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் சொல்றாங்க. ஸோ டைனமிசம்ஸ் ஆர் த பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஆஃப் பர்சனாலிட்டி. என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் டைனமிசம் இருக்குன்னா, மேல் வாலன்ஸ், இன்டிமசி, செல்ஃப் சிஸ்டம். மேல் வாலன்ஸ்ன்றது என்னன்னா, pattern where the person expects harm from others. For example, child வந்து experiences rejection or punishment when he does something. rejection or punishment experience பண்றது, harm from others, அது வந்து மேல் வாலன்ஸ். இந்த மாதிரி when he faces often, it leads to a suspicious and hostile personality.
இன்டிமெசின்றது வந்து ஒரு எமோஷனல் க்ளோஸ்னஸ் வித் அதர்ஸ் அது டெவலப் ஆகுறது. இட் இஸ் காமன்லி ஃபவுண்ட் இன் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அண்ட் இன்வால்வ்ஸ் மியூச்சுவல் ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் ட்ரஸ்ட். ஸோ அது ஒரு டைப் ஆஃப் டைனமிசம். ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ அ பேட்டர்ன் பிகாஸ் ஆஃப் த நீட் ஆஃப் எமோஷனல் க்ளோஸ்னஸ். அண்ட் செல்ஃப் சிஸ்டம்ன்றது இட் இஸ் ஸ்பெஷல் கைண்ட் ஆஃப் டைனமிசம். It consists of behaviors aiming to protect self from anxiety. அதுக்காக என்ன ஸ்டெப் எடுக்கிறாங்க, என்ன பிஹேவியர் சேஞ்ச் வருதோ டு protect them from anxiety, அது வந்து செல்ஃப் சிஸ்டம். ஸோ இது எப்படி டெவலப் ஆகுதுன்னா, இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த அப்ரூவல் அண்ட் டிஸ்அப்ரூவல் இந்த சைல்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றதுனால செல்ஃப் சிஸ்டம்னு ஒன்று டெவலப் ஆகுது. ஸோ ஏதாவது ஒரு பனிஷ்மெண்ட் ஃபேஸ் பண்றப்போ ஆர் ஒரு டிஸ்அப்ரூவல் வென் ஹி ஃபேசஸ் ஃப்ரம் த மதர் அப்படின்றப்போ ஒரு ஆன்சைட்டி கிரியேட் ஆகுது. ஸோ அதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு தே டேக் சம் ஸ்டெப்ஸ். இட் ஹெல்ப்ஸ் them understand themselves what they are good at or bad at. ஸோ அந்த செல்ஃப் சிஸ்டம் டெவலப் ஆகுறது வந்து இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் அப்ரூவல் அண்ட் டிஸ்அப்ரூவல். Functions of dynamism. Dynamisms வந்து it organize and direct behavior. They transform energy from tensions into predictable pattern of interpersonal behavior. So it helps in shaping the interpersonal situation and personality structure. அடுத்து personification. Personificationன்றது வந்து it is defined as the image or mental picture of the self and others that develop through interpersonal experience. தன்னை பத்தி அடுத்தவங்களை பத்தி ஒரு மென்டல் இமேஜ் வச்சுக்கிறது வந்து personification. So இது வந்து ஆனா it doesn't mean it is accurate. It is based on one's perception about themselves and others. The nature of personification early childhoodலயே வந்து it is formed through repeated social interactions, particularly with caregivers. ஸோ இந்த சைல்ட்ஹுட்லயே இந்த பர்சனிஃபிகேஷன்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்து டெவலப் ஆகுது. குட் மதர் பேட் மதர் கான்செப்ட்லாம் ஈவன் இன்ஃபேன்ட் ஸ்டேஜ் வந்து டெவலப் ஆகுது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் கைட் தெம் ஃபியூச்சர் இன்டர்பர்சனல் பிஹேவியருக்கு வந்து இது கைட் பண்ணுது. இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் டெவலப்பிங் த பர்சனாலிட்டி. ஸோ வென் த மதர் ஃபீட்ஸ் த பேபி, when the hunger is satisfied, when they are properly fed, அப்போ வந்து the child develops thought like she's a good mother. It doesn't have to be mother. Whoever is nursing the baby, either through the bottle, it's from a mother or a nursing person. The child believes the person whoever is feeding is a good one. When they are not properly fed, when they are hungry for most of the time and they face anxiety, then they consider the mother as a bad mother. So the personification happens in the early childhood itself. And இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பர்சனிஃபிகேஷன் வந்து நீ பர்சனிஃபிகேஷன் இஸ் செல்ஃப் இமேஜ். how the child believes others perceive them. So ஒரு child வந்து if they see approval from others, when they are appreciated for their actions, they develop a image about themselves as good me. When they see disapproval or punishment, most of the time they develop a self image as bad me. Not meன்றது வந்து இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் so threatening or anxiety producing, the child disowns them. அதை வந்து அந்த ஆக்ஷன் சைல்ட் பண்ற ஆக்ஷன்னால அந்த டிஸ்அப்ரூவல் அது வந்து அந்த த்ரெட்டனிங் சுச்சுவேஷன் டசன்ட் ஹேப்பன். பட் இந்த மாதிரி ஆனா அவங்களோட ஆக்ஷனால பார்க்காம ஸோ இட் ஹேப்பன் இந்த சுச்சுவேஷன் ஹேப்பன்ஸ் பை த்ரெட்டனிங் சுச்சுவேஷன்ஸ் நடக்கும்போது ஒரு எமோஷன் ஹெல்ப் பண்ற போது அது வந்து நாட் மீ அப்படின்ற ஒரு செல்ஃப் இமேஜ் வந்து கிடைக்குது. Function of personification. It helps individuals predict and understand future interpersonal interaction. It acts as a cognitive filter. How we perceive new people is influenced by the earlier personification. These images often persist even when they are not realistic. ஸோ ஒரு டிசாஸ்டர் அடல்ட் ரிலேஷன்ஷிப்ல ஒரு டிஸ்டார்டட் பர்செப்ஷன் இருக்கும்போது வி கேன் ஒர்க் ஆன் ஹவு த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த சைல்ட்ஹுட் ஸ்டேஜ் இந்த பர்சனிஃபிகேஷனை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் போது we can come to know like why this distorted things happens. Distorted personification எதனால வருது அப்படின்றத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். Stages of development. So the interpersonal experience வந்து it happens in all stages and that defines the personality of a person. So how he interact with others, அது வந்து மெயின் ரோலா இருக்குது in defining the personality. So infant stageல வந்து so this infancy stage it begins with birth and speech development வரைக்கும் இருக்கிற பீரியட் infancy period சொல்றோம். So அது speech develop பண்றதுக்கு முன்னாடி primary mode of communication is through bodily contact and facial expression. So இந்த interpersonal relation through feeding அதுதான் வந்து ஒரு infant learn பண்ணிக்கிறாங்க. So they receive tenderness and care. So the good me, bad me, not me personification எல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றாங்க. and they develop anxiety through the caregiver அவங்களோட ரெஸ்பான்ஸ் வச்சு. நெக்ஸ்ட் சைல்ட்ஹுட் ஸ்டேஜ் வந்து 1.5 years to 6 years. ஸோ லாங்குவேஜ் அண்ட் மோட்டா கோஆர்டினேஷன்லாம் இந்த ஸ்டேஜ்ல வந்தது. ஸோ interact with others through that way, either through language or motor coordination. இதுவும் அந்த good me, bad me, not me continue ஆகுது. It increases the focus on maternal relationships. So they learn rules and roles through interaction. So the gratifying needs and appreciation எல்லாமே வந்து they are more onto it during the childhood stage.
Juvenile eraன்றது 6 to 8.5 years. The child begins to develop social skills with peers. ஸோ மெயினாக வந்து ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பியர் ரிலேஷன்ஷிப் அண்ட் கோஆப்ரேஷன் தான் இந்த ஸ்டேஜில் நடக்குது. The child starts to navigate group norms, fairness and rules-லாம் கத்துக்கிறாங்க. Sullivan believed failure to develop peer communication could hinder later relations. ஸோ வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகலை அப்படின்னா இந்த ஸ்டேஜ் இட் ஷோ பேட் எஃபெக்ட் இன் லேட்டர் ஸ்டேஜஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ப்ரீ அடலசன்ஸ் 8.5 years to 13 years to develop intimacy in the same gender friendships, ஒரு emotional bond வந்து டீப்பரா ஃபார்ம் ஆகுது in this stage. Children seek closeness, loyalty and trust in peer friendships. So this is a critical stage for building emotional intimacy and empathy. Early adolescence 13 to 15 years வந்து sexual interest in opposite gender develop ஆகுது. ஸோ இந்த 13 years முன்னாடி வரைக்கும் சேம் ஜெண்டர் இன்டிமெசி வந்து இட் இஸ் மோர், வேற இந்த ஏர்லி அடலசன்ஸ் வந்து ஆப்போசிட் ஜெண்டர் செக்ஷுவல் அட்ராக்ஷன் இஸ் மோர். லேட் அடலசன்ஸ் 15 to 17 yearsல இட்ஸ் பீரியட் ஆஃப் டெவலப்பிங் செல்ஃப் ஐடென்டிட்டி அண்ட் ஸ்டேபிள் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ். ஃபோக்கஸ் வந்து ஒரு பர்சனல் பிலாசபி ஆஃப் லைஃப், வேல்யூஸ், லாங் டேர்ம் கோல்ஸ் அதில் வந்து போயிடுது. யங் பீப்புள் வந்து they begin to define who they are, what they believe in, how they want to relate to society. இது எல்லாமே லேட் அடலசன்ஸ்ல ஃபார்ம் ஆகும். நெக்ஸ்ட் அடல்ட்ஹுட்ல வந்து மெச்சூர் ஸ்டேபிள் ரிலேஷன்ஷிப், இன்டிமெசி, லவ் அண்ட் ஒகேஷனல் கமிட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே வருது. An adult with healthy development, he maintains a stable self-identity, he exhibits empathy and interpersonal sensitivity and forms deep productive relationship. Adulthoodல இந்த மாதிரி நடக்குது. அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் Sullivan's theory என்னன்னா, இந்த தியரி வந்து இட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் சைக்காட்ரி ஃபீல்ட் அண்ட் கிளினிக்கல் சைக்காலஜி. இந்த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் இன்டர்பர்சனல் தெரப்பி அண்ட் பர்சனாலிட்டி அசஸ்மெண்ட்டுக்கு வந்து இந்த Sullivan's theory ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ பர்சனாலிட்டி வந்து இஸ் அ ப்ராடக்ட் ஆஃப் இன்டர்பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் rather than the biological internal drives. மீறி இன்டர்பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல் இன் டிஃபைனிங் த பர்சனாலிட்டி. ஸோ இந்த பேஸ்டாகவும் வந்து பீப்புள் ஹேஸ் டு ஸ்டார்ட் திங்கிங் வை சடன் பர்சன் இஸ் பிஹேவிங் இன் அ வே அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டும் டெவலப் ஆச்சு. கிளினிக்கல் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த Sullivan's ஒர்க் வந்து இட் ப்ரொவைட்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் இன்டர்பர்சனல் சைக்கோ அனாலிசிஸ். ஸோ நிறைய தெரப்பி டெக்னிக்ஸ்ல வந்து இவரோட ஐடியாஸை இன்கார்பரேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ த அனாலிசிஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் பேட்டர்ன், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஹவு பாஸ்ட் ரிலேஷன்ஷிப் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் கரண்ட் பிஹேவியர் அண்ட் ஹவு பேஷன்ஸ் ரிலேட் டு தெரபிஸ்ட். ஸோ இது எல்லாமே வந்து இவரோட ஐடியாஸ் வந்து இதில் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுச்சு. ஸோ திஸ் அப்ரோச் மாடர்ன் இன்டர்பர்சனல் சைக்கோதெரப்பியில் it paved the way for that therapy which is used to treat depression, anxiety disorders and interpersonal difficulties. வேற எங்கெல்லாம் இதோட யூஸ் ஆச்சு? இது கிளினிக்கல் யூஸ்ல இது பார்த்தோம். எஜுகேஷனல் ரிசர்ச் யூஸ்ல வந்து கிளினிக்கல் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ்ல வந்து இதோட கான்செப்ட்ஸ் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணாங்க. இட் ஹெல்ப்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ரோல் ஆஃப் ஆன்சைட்டி இன் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட், இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் பர்சனிஃபிகேஷன், செல்ஃப் சிஸ்டம், அப்புறம் டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் பர்சனாலிட்டி. இது எல்லாமே எஜுகேஷன் லெவலில் அவரோட கான்செப்ட் வந்து யூஸ் ஆச்சு. அண்ட் இட் ஹெல்ப்ஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த மென்டல் டிசார்டர். இந்த மாதிரி ஏர்லி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது மூலமா, எப்படி ஏர்லி ஸ்டேஜஸ்ல ஹவு தே ஃபேஸ், ஹவு தே காட் ஆன்சைட்டி, அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது மூலமா ரீசெண்ட் பேட்டர்ன்ஸை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடிஞ்சு. Emphasis on the therapeutic relationship. Sullivan was one of the first theorists to highlight the importance of the therapist-client relationship. He proposed that therapy is an interpersonal situation where healing occurs through authentic human connection. Unit 6, Henry Murray. Henry Murray வந்து his approach to personality என்னன்னா personology-ன்னு சொல்றாங்க. He integrated multiple dimensions of the human experience. அவர் வந்து கான்சியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மட்டும்தான் கன்சிடர் பண்ணணும், வந்து சைக்காலஜிக்கல் பிசியலாஜிக்கல் கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் இல்லாமல் ஹி இன்டகிரேட்டட் மல்டிபிள் டைமென்ஷன்ஸ். ஹி இன்க்ளூடட் கான்சியஸ், அன்கான்சியஸ் ப்ராசஸ் ரெண்டுமே இன்க்ளூட் பண்ணாரு. அண்ட் ஹி எம்பசைஸ் த பாஸ்ட், ப்ரெசன்ட் அண்ட் ஃபியூச்சர், பிசியலாஜிக்கல், சோஷியலாஜிக்கல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ணி ஹி டிஃபைன் த பர்சனாலஜி அப்படின்ற மாதிரி டிஃபைன் பண்றாரு ஹென்ரி முரே. ஸோ ஹி ஆல்சோ his work also has an influence from Freudian psychoanalysis. இந்த ஐடி, ஈகோ, சூப்பர் ஈகோ அதெல்லாம் கூட இவரோட அப்ரோச்ல வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காரு. பிரின்சிபல் ஆஃப் பர்சனாலஜின்றது வந்து இட் ரெஃபர்ஸ் டு த சயின்டிபிக் ஸ்டடி ஆஃப் பர்சனாலிட்டி. அதுல வந்து 6 கோர் பிரின்சிபல்ஸ் இருக்கு. என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் பர்சனாலிட்டி வந்து இட் இஸ் ரூட்டட் இன் த பிரெயின். ஸோ அந்த பிரெயின்ல இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன், செரிப்ரல் பிசியாலஜில இருக்கிற கனெக்ஷனை வச்சு பர்சனாலிட்டி மாறுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு ட்ரக், ஒரு மெடிசின் எடுத்துக்கிறோம், தட் அஃபெக்ட்ஸ் த பிரெயின். அப்போ அது வந்து தட் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் இன் த பர்சனாலிட்டி ஆல்சோ. நெக்ஸ்ட் வந்து டென்ஷன் ரிடக்ஷன். டென்ஷன்றது
இட்ஸ் ட்ரிகர் பிகாஸ் ஆஃப் த நீட். ஸோ அந்த நீடை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும்போது அந்த டென்ஷன் ரெடியூஸ் ஆகுது. ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ஒருத்தரோட பர்சனாலிட்டி டிபெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ பீப்புள் ஆக்ட் டு ரெடியூஸ் பிசியலாஜிக்கல் அண்ட் சைக்கலாஜிக்கல் டென்ஷன்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி ரெடியூஸ் பண்ணும்போது இந்த நீட் ஆர் சாட்டிஸ்ஃபைடு, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிஹேவியர் சேஞ்சஸ் இருக்கும். அண்ட் லைஃப் ஸ்பேன் டெவலப்மெண்ட், பர்சனாலிட்டி வந்து இட் எவால்வ்ஸ் ஓவர் அ லைஃப் டைம். ஸோ ஒரு ஈவெண்ட் இன் பர்சன்ஸ் லைஃப் வந்து இட் கரஸ்பாண்ட்ஸ் டு யூனிக் பர்சனாலிட்டி இன் தம். அண்ட் பர்சனாலிட்டி வந்து இட் இஸ் நாட் ஸ்டாட்டிக், இட் ப்ராக்ரஸஸ் அண்ட் சேஞ்சஸ் கண்டினியூஸ்லி. ஸோ வென் ஈச் பர்சன் இஸ் யூனிக் அப்படின்னா he will not be similar to any other person. ஸோ அப்போ வந்து அந்த பர்சனை யூனிக் பர்சன் சொல்லுவோம். when he is similar to some people அப்படின்னா குரூப் சிமிலாரிட்டிஸ் சொல்லுவோம். when he is similar to every other person, எல்லார மாதிரி இருக்கும்போது அது யூனிவர்சல் ஹியூமன் ரைட்ஸ்ன்னு கன்சிடர் பண்ணும். ஸோ தீஸ் ஆர் த பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் பர்சனாலிட்டி. பர்சனாலிட்டி வந்து இட் இஸ் ரூட்டட் இன் த பிரெயின். டென்ஷன் ரெடியூஸ் ஆகும்போது இட் டெவலப்ஸ் அ பர்சனாலிட்டி. லைஃப் ஸ்பேன் டெவலப்மெண்ட், பர்சனாலிட்டி வந்து ஸ்டாட்டிக் கிடையாது, இட் க்ரோஸ் அண்ட் ப்ராக்ரஸஸ் கண்டினியூஸ்லி. அண்ட் யூனிக்னஸ் அண்ட் யூனிவர்சாலிட்டி. ஸோ யூனிக்னஸ்ன்றது அந்த பர்சன் இஸ் யூனிக்னஸ். யூனிவர்சாலிட்டின்றது வந்து இஸ் லைக் எவ்ரி அதர் பர்சன். ஸோ தட் பிகம்ஸ் அ யூனிவர்சல் ஹியூமன் ரைட். ஸோ தீஸ் ஆர் 6 பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் பர்சனாலஜி. டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் பர்சனாலிட்டி. ஸோ ஃப்ராய்டு வந்து மென்ஷன் பண்ண ஐடி, ஈகோ அண்ட் சூப்பர் ஈகோ வந்து முறை வந்து ஹி ரீஇன்டர்பிரட்டட். அந்த அதே கான்செப்ட் வந்து ஹி ரீஇன்டர்பிரட்டட் டு டெவலப் த பர்சனாலிட்டி. ஸோ ஐடின்றது என்ன பார்த்தா, இப்போ ஒரு சைல்டு ஹங்கிரியா இருக்கு அப்படின்னா இட் கிரைஸ். ஸோ இமீடியட் கிராட்டிஃபிகேஷன், இமீடியட் பிஹேவியர் இன் ஆர்டர் டு சாட்டிஸ்ஃபை த நீட் அப்படின்றது வந்து எதையுமே யோசிக்காம ரெஸ்பான்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஐடி. ஸோ இதுல வந்து இங்க முறையும் வந்து he saw the ID as a source of innate impulsive tendency, providing the energy and direction for behavior. So ஒரு பர்சனாலிட்டி வந்து இட் இன்க்ளூட்ஸ் அமோர் அண்ட் லஸ்ட்ஃபுல் டிரைவ்ஸ் வந்து ஃப்ராய்ட்ஸ் வியூ. சோஷியலி அக்செப்டபிள் இம்பல்சஸும் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி முறை சொல்றாரு. சூப்பர் ஈகோன்றது வந்து வென் பர்சன் ஃபாலோஸ் ரூல்ஸ் அண்ட் மாரல் வேல்யூஸ், அதுக்கு அந்த மாதிரி பிஹேவியர் இருந்துச்சுன்னா சூப்பர் ஈகோ அப்படின்னு சொன்னோம். எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு he knows stealing is wrong. ஒரு பர்சன் வந்து he knows stealing is wrong. ஸோ அந்த கான்சைன்ஸ் படி ஸ்டீல் பண்ணாம நடந்துக்க தப்பு அப்படின்னு சொல்லி அது பண்ணாம ஈவன் தோ ஹி கெட்ஸ் அ சான்ஸ் டு ஸ்டீல், அது தப்புன்றதால பண்ணாம இருக்கிறது வந்து சூப்பர் ஈகோ. ஸோ இங்கேயும் வந்துட்டு சூப்பர் ஈகோ ரெப்ரசன்ஸ் இன்டர்னலைஸ் சொசைட்டல் வேல்யூஸ் அண்ட் மாரல் ரூல்ஸ். அங்க வந்து பேரண்ட் சைல்டு இன்ட்ராக்ஷனை மெயினா வந்து ஃப்ராய்டு மென்ஷன் பண்ணிருப்பாரு இந்த சூப்பர் ஈகோ. இந்த முறை வந்து அது போக கல்ச்சரல் ஃபேக்டர்ஸ் கேன் ஆல்சோ பி இன்க்ளூடட் இன் டிஃபைனிங் த சூப்பர் ஈகோ. இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் பியர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ், லிட்ரேச்சர், மித்தாலஜி எல்லாத்தையும் வச்சு சூப்பர் ஈகோ இருக்கும். சூப்பர் ஈகோ ஜட்ஜஸ் த பிஹேவியர் அண்ட் டிட்டர்மைன்ஸ் when and how socially acceptable needs can be expressed. ஸோ ஈகோ ஐடியல்ன்றது இட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் த சூப்பர் ஈகோ. இட் இன்க்ளூட்ஸ் லாங் டர்ம் ஆம்பிஷன்ஸ் அண்ட் ஆஸ்பிரேஷன்ஸ். அண்ட் ஈகோன்றது வந்து இட் இஸ் பிட்வீன் ஐடி அண்ட் சூப்பர் ஈகோ. ஸோ சின்ஸ் வி நோ வாட் இஸ் த மாரல் வேல்யூஸ், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிஹேவியரை சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறது டு மேக் இட் ரைட். ஸோ டெசிஷன் மேக்கிங் தான் வந்து ஈகோ, த ரேஷனல் டெசிஷன் மேக்கிங் காம்பனன்ட் ஆஃப் பர்சனாலிட்டி. இட் மாடிஃபைஸ் ஆர் டிலேஸ் த ஐடிஸ் இம்பல்சஸ். வந்து இமீடியட் ரெஸ்பான்ஸ் இல்லாமல் யோசிச்சு பேஸ்ட் ஆன் த மாரல் நம்ம டிசைட் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்றது வந்து ஈகோ ஸ்டேட். ஸோ ஈகோ இஸ் சென்ட்ரல் ஆர்கனைசர் ஆஃப் பிஹேவியர். இட் ஆக்டிவ்லி ரீசன்ஸ், டிசைட்ஸ் அண்ட் டைரக்ட்ஸ் பிஹேவியர். நெக்ஸ்ட் வந்து நீட்ஸ் வந்து முறை சொல்றாரு இட் இஸ் அ மோட்டிவேட்டர் ஆஃப் பிஹேவியர். ஸோ ஏற்கனவே வந்து நீட்ஸ்ன்றது அது டென்ஷன் கிரியேட்டர். ஒருத்தருக்கும் ஒரு நீட் இருக்கும். இட் குட் பி அ பிசிக்கல் நீட் ஆர் சைக்கலாஜிக்கல் நீடா இருக்கும். ஸோ தேட் ஆக்சுவலி ஆக்ட்ஸ் அஸ் அ டிரைவிங் ஃபோர்ஸ் ஃபார் த பிஹேவியர். ஸோ அந்த நீட்ஸை வந்து ஒரு மோட்டிவேட்டிங் ஃபேக்டரா வந்து முறை கன்சிடர் பண்றாரு. ஸோ நீட் இஸ் டிஸ்கிரைப் அஸ் அ பிசிக்கோ கெமிக்கல் ஃபோர்ஸ் இன் த பிரெயின். ஸோ இட் ஆர்கனைசஸ் அண்ட் டைரக்ட்ஸ் பர்செப்ஷன் அண்ட் பிஹேவியர். இட் எனர்ஜைஸ் த பர்சன் டு ஆக்ட், எய்ம்ஸ் டு ரெடியூஸ் டென்ஷன். ஸோ ஒரு நீட் வந்து இருக்கிறதுனால இட் டைரக்ட்ஸ் பிஹேவியர் அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் த நீட். அண்ட் அந்த பர்சன் வந்து ஆக்ட் பண்ண வைக்குது. அண்ட் இன் ஆர்டர் டு ரெடியூஸ் த டென்ஷன் ஒரு சில பிஹேவியர் வந்து த ஹியூமன் பர்ஃபார்ம்ஸ். ஸோ நீடுன்றது வந்து ஒரு பிசிக்கோ கெமிக்கல் ஃபோர்ஸ் இந்த பிரெயினா டிஸ்கிரைப் பண்றாங்க. ஸோ நீட் வந்து கேன் பி ட்ரிகர்ட் பை இன்டர்னல் ப்ராசஸ் ஆர் என்விரான்மெண்டல் ஈவெண்ட்ஸ். இன்டர்னல் ப்ராசஸ் வந்து ஹங்கர், தர்ஸ்ட் அதெல்லாம் வந்து இன்டர்னல் ப்ராசஸ். அது என்விரான்மெண்டல் டேஞ்சர், சோஷியல் ரிஜெக்ஷன்னால ஒரு நீட் ஏற்படுறது வந்து என்விரான்மெண்டல் ஈவெண்ட். முறை வந்து he listed 20 needs. என்னென்னா அபேஸ்மெண்ட்ன்றது வந்து டு அக்செப்ட் த பிளேம் ஆர் பனிஷ்மெண்ட் ஆர் டு அட்மிட் த இன்ஃபீரியாரிட்டி. ஸோ அது வந்து அபேஸ்மெண்ட் சொல்றாங்க. அச்சீவ்மெண்ட்னா டு மாஸ்டர் அ டாஸ்க்.
எல்லாரையும் இவங்க மாஸ்டர் ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிற நீட் வந்து அச்சீவ்மெண்ட் நீடு. அஃபிலியேஷன்ன்றது ஃப்ரெண்ட்லி ரிலேஷனுக்காக ஒரு நீட் வந்து அஃபிலியேஷன். அக்ரெஷன்ன்றது வந்து டு இன்ஜர், டு அட்டாக் ஆர் பெலிட்டில் அதர்ஸ், அது வந்து ஒரு அக்ரெசிவ் நீடு. அட்டானமி நீடுன்றது வந்து ஆக்டிங் இண்டிபெண்டா இருக்கிற நீடு. கவுண்டர் ஆக்ஷன் வந்து டு மேக் அப் ஃபார் ஃபெயிலியர் அண்ட் மெயின்டைன் த செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட், உடனே வந்து அதை நடந்துக்கிறது வந்து கவுண்டர் ஆக்ஷன். டிபெண்டன்ஸ்ன்றது டு சீக் ப்ரொடெக்ஷன், சப்போர்ட் அண்ட் கேர். டிஃபரன்ஸ்ன்றது வந்து டு சப்போர்ட் த சுப்பீரியர்ஸ். ஸோ டிபெண்டா இருக்கும் போதே வந்து இன் ஆர்டர் டு அட்மைரிங் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் த சுப்பீரியர்ஸ் வந்து டிஃபரன்ஸ் நீடு. டாமினன்ஸ் வந்து இட் இன்ஃப்ளூயன்சிங் அண்ட் கண்ட்ரோலிங் அதர்ஸ். எக்ஸிபிஷன்ன்றது டு மேக் அன் இம்ப்ரெஷன், அந்த நீட் வந்து எக்ஸிபிஷன். ஹார்ம் அவாய்டன்ஸ்ன்றது இன் ஆர்டர் டு அவாய்ட் பெயின், இன்ஜுரி ஆர் இல்னஸ். இன்ஃப் அவாய்டன்ஸ்ன்றது ஹியூமிலியேஷன் அவாய்ட் பண்றது. நர்ச்சரன்ஸ்ன்றது வந்து ஹெல்பிங் அண்ட் கேர் ஃபார் அதர்ஸ் ஹூ ஆர் வீக்கர். ஸோ அந்த நீட் வந்து நர்ச்சரன்ஸ் நீடு. ஆர்டர் வந்து டு அச்சீவ் ஆர்கனைசேஷன், ப்ரெசிஷன் அண்ட் நீட்னஸ், அந்த மாதிரி நீட் வந்து ஆர்டர் நீடு சொல்றாங்க. பிளே நீட் வந்து இட்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட், ஃபன் நீடு. ரிஜெக்ஷன் வந்து டு எக்ஸ்க்ளூட் ஆர் அபேண்டன் அதர்ஸ், அது ரிஜெக்ஷன் நீடு. சென்டையன்ஸ்ன்றது வந்து டு சீக் அண்ட் என்ஜாய் சென்சரி எக்ஸ்பீரியன்சஸ், அது வந்து சென்டையன்ஸ் நீடு. செக்ஸ் வந்து டு ஃபார்ம் எரோட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் அண்ட் என்கேஜிங் இன் செக்ஷுவல் ஆக்டிவிட்டி, ஸோ அந்த நீட் வந்து செக்ஸ் நீடு சொல்றாங்க. சக்கரன்ஸ்ன்றது வந்து டு பி கேர்டு ஃபார், சப்போர்ட்டட், லவ்ட் அண்ட் ப்ரொடெக்டடா இருக்கிறது வந்து சக்கரன்ஸ் நீடு. அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து டு அனலைஸ், ஜெனரலைஸ், டிஸ்கஸ் அண்ட் ரீசன் லாஜிக்கலி, ஸோ அந்த மாதிரி நீட் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நீடு. ஸோ இந்த நீட் வந்து இட் ஜென்ரேட் டென்ஷன். ஸோ பிஹேவியர் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும் டு ரெடியூஸ் த டென்ஷன். ஸோ சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு, இந்த நீடு சாட்டிஸ்ஃபைடு, டென்ஷன் ரிலீவ் ஆயிடும், அந்த சைக்கிள்மே ரீஸ்டார்ட். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு இட் ஒர்க்ஸ். ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் நீட் வந்து நிறைய 20 லிஸ்ட் ஆஃப் நீட்ஸ் மென்ஷன் பண்ணாங்க. பட் முறை வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணாங்க நீட்ஸ் என்னென்னா 4 கேட்டகரிஸ்: பிரைமரி நீட், செகண்டரி நீட், ரியாக்டிவ் நீட் அண்ட் ப்ரோஆக்டிவ் நீட். பிரைமரி நீடோட அதர் நேம் என்னன்னா விசெரோஜெனிக் நீட். ஸோ இது வந்து பயாலஜிக்கலா இருக்கிற நீட்ஸ், ஒரு இன்டர்னல் பாடி செட்ல இருந்து வருது. ஃபார் பிசிக்கல் சர்வைவல் அண்ட் ஹெல்த்துக்கு தேவைப்படுற நீடு தான் பிரைமரி நீடு. ஃபுட்டு, வாட்டர், ஏர், ஸ்லீப், அவாய்டன்ஸ் ஆஃப் பெயின், செக்ஸ், இதெல்லாம் வந்து இன்டர்னல் பாடி, இன்டர்னல் நீட்ஸ், இன்னேட் நீட்ஸ். ஸோ இது வந்து ஹியூமன், அனிமல்ஸ் ரெண்டு பேருமே இருக்கும். இந்த நீட் வந்து சாட்டிஸ்ஃபைட், இட் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் த பர்சனாலிட்டி. ஸோ அன்சாட்டிஸ்ஃபைட்னாலும் ஒரு பர்சனாலிட்டி சேஞ்ச் இருக்கு. ஆர் ஓவர் இன்டெல்ஜ், அதிகமாக கிடைச்சாலும் தட் இஸ் இம்பாக்ட் இந்த பர்சனாலிட்டி. அடுத்து செகண்டரி நீட் என்னன்னா சைக்கலாஜிக்கல் ஆர் எமோஷனல் நீட்ஸ் தான் வந்து செகண்டரி நீட்ஸ், சைக்கோஜெனிக் அப்படின்னு சொல்றாங்க. திஸ் டஸ் நாட் ஒரிஜினேட் ஃப்ரம் பாடி ரெக்யர்மெண்ட்ஸ், இட் இஸ் த்ரூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் கல்ச்சர். ஏன்னா என்னென்ன நீட்ஸ் செகண்டரி நீட்ஸ்ல வரும்னா அச்சீவ்மெண்ட் நீட், அஃபிலியேஷன், டாமினன்ஸ், நர்ச்சரன்ஸ், அட்டானமி, ஆர்டர். ஸோ இந்த நீட்ஸ்லாம் வந்து செகண்டரி நீட்ஸ்ல வரும். ஸோ it shapes the unique personality of an individual. Secondary needs, primary needs மாதிரி it is very important in shaping the personality and behavior. நெக்ஸ்ட் ரியாக்டிவ் நீட் பார்த்தீங்கன்னா, நீடே வந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டிமுலையால தான் ட்ரிகர் ஆகும். ஒரு நீட் வந்து அது வரைக்கும் அவங்களுக்கு இருக்காது. when some external stimuli triggers it, அந்த நீட் வந்து ஏற்படும். ஸோ இப்போ அந்த ஸ்டிமுலஸ் இல்லைன்னா அந்த நீட் அவங்ககிட்ட இருக்காது. ஸோ இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா, the need to escape arises only when there is danger. டேஞ்சர் இருக்கும்போது தான் நீட் டு எஸ்கேப்ன்றது வருமே. ஸோ ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டிமுலையால நீட் ட்ரிகர் ஆச்சுன்னா அது வந்து ரியாக்டிவ் நீடு. ப்ரோஆக்டிவ் நீடுன்றது வந்து the need arise from within the individual. எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டிமுலை இல்லாம அந்த இண்டிவிஜுவல் கூட எப்பவுமே பர்சிஸ்டண்டா ஒரு செல்ஃப் இனிஷியேட்டிங்கா இருக்கிற நீட் வந்து ப்ரோஆக்டிவ் நீடு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அச்சீவ்மெண்ட் நீட் எடுத்துட்டீங்கன்னா, பர்சன் மே கான்ஸ்டன்ட்லி ஸ்ட்ரைவ் ஃபார் அச்சீவ்மெண்ட் ஈவன் வென் நோ ஒன் இஸ் சேலஞ்சிங் தம். எந்த காரணமும் இல்லாம the person himself is has a need for achievement, அது வந்து ப்ரோஆக்டிவ் நீடு அப்படின்னு சொல்றாங்க. So these needs reflect a person's personality. Characteristics of needs. இது வந்து ஹவு நீட்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பிஹேவியர், ஹவு இட் இன்ட்ராக்ட்ஸ் வித் ஈச் அதர் அண்ட் ரெஸ்பாண்ட் என்விரான்மெண்ட் ப்ரெஷர்ஸ், அதெல்லாம் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் நீட்ல வந்து ஃபியூஷன் ஆஃப் நீட்ஸ். ஸோ ஃபியூஷன் அஃபர்ஸ் when multiple needs are satisfied by a single behavior. ஒரு பிஹேவியர்னால மல்டிபிள் நீட்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா அது வந்து ஃபியூஷன் ஆஃப் நீட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒர்க்கிங் டுவர்ட்ஸ் ஃபேம் அண்ட் வெல்த் மே சாட்டிஸ்ஃபை த நீட் ஆஃப் அச்சீவ்மெண்ட், டாமினன்ஸ் அண்ட் அட்டானமி. ஸோ ஒரே பிஹேவியர்னால மல்டிபிள் நீட்ஸ் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது. சப்சைடேஷன்ன்றது வந்து ஒரு நீடு வந்து இன்னொரு நீடு வந்து ஆக்டிவேட் பண்றது வந்து சப்சைடேஷன். ஸோ அஃபிலியேஷன் நீடு ஃபுல்ஃபில். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ பர்சன் வாண்ட்ஸ் டு ஃபில் தேர் அஃபிலியேஷன் நீடு பீயிங் இன் த கம்பெனி ஆஃப் அதர்ஸ், தே மே நீட் டு ஆக்ட் டிஃபரன்ஷியலி ஆல்சோ. ஸோ அஃபிலியேஷன் நீடுக்காக ஒன்று பண்றாங்க, ஸோ டு பி வித் அதர் பீப்புள். ஸோ அந்த இடத்துல வந்து ஹி மே நீட் டு சப்போர்ட் த சுப்பீரியர் பர்சன். ஸோ அப்போ அந்த டிஃபரன்ஸ் நீடு இன்டைரக்டா அதுவும் ஆக்டிவேட் ஆயிடுது.
அடுத்து வந்து ப்ரீபொட்டன்சி. ப்ரீபொட்டன்சின்றது டிஸ்கிரைப்ஸ் த அர்ஜென்சி ஆர் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் அ நீட். ஸோ மல்டிபிள் நீட்ஸ் இருக்கும்போது விச் நீட் டேக்ஸ் ஓவர் த ப்ரையாரிட்டி அப்படின்றது வந்து ப்ரீபொட்டன்சி நீடுன்றாங்க. ஸோ இப்போ பர்சன் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹங்க்ரி, இட் மே டாமினேட் ஓவர் த நீட் ஃபார் சோஷியல் இன்ட்ராக்ஷன் ஆர் பிளே. ஸோ பிரைமரி நீட் அந்த ஹங்க்ரின்றது தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இட் டேக்ஸ் ஓவர் த ப்ரையாரிட்டி. So this explains hierarchical motivation. Some needs become more powerful than others in certain situations. அடுத்து ப்ரெஸ்ன்றது ஒரு எக்ஸ்டர்னல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் தட் ட்ரிகர்ஸ் த நீட்ஸ் விச் அஃபெக்ட்ஸ் த பிஹேவியர். ஸோ அந்த எக்ஸ்டர்னல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் தான் ப்ரெஸ்ன்னு சொல்றாங்க. ஸோ ப்ரெஸ்ல வந்து ஆல்ஃபா ப்ரெஸ் பீட்டா ப்ரெஸ்ன்றதுக்கு ஆல்ஃபா ப்ரெஸ்ன்றது அப்ஜெக்டிவ் ரியாலிட்டி ஆஃப் அ சுச்சுவேஷன். ஸோ இப்படிதான் அப்படின்னு அப்ஜெக்டிவா இருக்கிறது கரெக்டான ஸ்டெப்ஸ்ல. பீட்டா ப்ரெஸ்ன்றது சப்ஜெக்டிவ் பெர்செப்ஷன் ஆஃப் அ சுச்சுவேஷன் தான் பீட்டா ப்ரெஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து சைல்டு பர்சீவ்ஸ் a teacher as threatening. So இது வந்து subjective perception about the teacher. So இது வந்து beta press, which may activate the harm avoidance or inf avoidance need. Even if the teacher is subjectively kind. Alpha press இருந்தா கூட because the child perceives in such a way, beta press இருக்கும்போது it triggers the two needs, harm avoidance or inf avoidance. நெக்ஸ்ட் தீமான்றது வந்து இட் இஸ் த ப்ராசஸ் இன்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் நீட்ஸ் அண்ட் என்வரான்மெண்ட். ஸோ ஒரு எக்ஸ்டர்னல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் நடக்கும்போது இட் கிரியேட்ஸ் அ நீட். அந்த நீட்னால ஒரு பிஹேவியர் பேட்டர்ன் டெவலப் ஆகுது அப்படின்னா தட் இஸ் கால் தீமா. So it represents a recurring pattern of behavior that reflects how an individual typically responds to certain type of situation. So example, a person with high achievement need and strong success oriented press might consistently seek leadership roles. ஸோ ஒரு நீட் இருக்கு, அது கூடவே வந்து ஒரு என்வரன்மெண்டல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கும்போது தட் இஸ் இட் இம்பாக்ட்ஸ் த பிஹேவியர். அடுத்து காம்ப்ளெக்ஸஸ்ன்றது வந்து ஒரு அன்கான்சியஸ் பிஹேவியரல் பேட்டர்ன். சைல்ட்ஹுட் டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜ்லேயே ஒரு டெவலப் ஆகிற ஒரு அன்கான்சியஸ் பிஹேவியரல் பேட்டர்ன். ஸோ வென் இட் இஸ் அன்மெட், அந்த unconsciousல நீட்ல வந்து when it is unmet, it create a fixation, it creates some complexes and it influences the adult behavior. அதுல வந்து இதுதான் இதே காம்ப்ளெக்ஸஸ் தான் வந்து பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் சைல்ட்ஹுட்லயும் கவர் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் என்ன இருக்குன்னா கிளாஸ்ட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ், ஓரல் காம்ப்ளெக்ஸ், ஆனல் காம்ப்ளெக்ஸ், யூரித்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ் அண்ட் கேஸ்ட்ரேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ், 5 காம்ப்ளெக்ஸஸ் சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ இதேதான் பர்சனல் டெவலப்மெண்ட் சைல்ட்ஹுட்ல இருந்து ஃப்ராய்டு வந்து ஒரு சைக்கோசெக்சுவல் ஸ்டேஜஸ் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாரு. ஓரல், ஆனல், பாலிக், லேட்டன்சி, ஜெனிட்டல் சொல்லிட்டு. அதுக்கு சிமிலரா வந்து முறை வந்து ஹீ டெவலப் 5 டெவலப்மெண்டல் ஸ்டேஜஸ். ஸோ அது ஒரு ஸ்டேஜ்லேயும் வந்து ஒரு நீட் இருக்கும். இந்த நீட் இஸ் மெட், அது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் பர்சனாலிட்டியை டெவலப் பண்ணும். இந்த நீட் இஸ் அன்மெட், அது ஒரு ஃபிக்ஸேஷன் வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுது. ஸோ ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் வந்து ஹி ப்ரொபோஸ் 5 ஸ்டேஜஸ். கிளாஸ்ட்ரல் ஸ்டேஜ்ன்றது வந்து அந்த ஃபீட்டல் ஸ்டேஜ்ல வூம்ல இருக்கும்போது த பேபி ஃபீல்ஸ் செக்யூர், அந்த க்ளோஸ்ட் ஏரியா வந்து இட் ஃபீல் செக்யூர், வார்ம்த் அண்ட் ஒரு டிபெண்டன்சி ஏற்படுது. இந்த மாதிரி ஒரு க்ளோஸ்ட் ஸ்பேஸ்ல இருக்கும்போது பேபி இஸ் வார்ம், ப்ரொடெக்டட் அண்ட் கெட்ஸ் எவ்ரி திங் வித்வுட் எஃபர்ட். ஸோ சைக்கலாஜிக்கலா வந்து ஒரு சேஃப் பர்ஃபெக்ட் வேர்ல்டு ஒன்று வந்து கிரியேட் ஆகுது அதுக்கு. Someone who avoids stress and seeks a calm, protected lifestyle might reflect last stage influence. So அந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து since they feel that way, அவங்க லேட்டர் ஆன் இந்த டியூரிங் அடல்ட் அவங்க பர்சனாலிட்டி வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றாங்க. அந்த ஓரல் ஸ்டேஜ் எடுத்துட்டோம்னா மவுத் இஸ் த சென்டர் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஃபீடிங், சக்கிங் இதெல்லாம் நடக்குது. இந்த பேபி ஃபைண்ட்ஸ் பிளஷர் அண்ட் கம்ஃபர்ட் இன் சக்கிங் அண்ட் பீயிங் ஃபெட், அப்போ வந்து இட் டெவலப்ஸ் அ நீட் ஃபார் நர்ச்சரன்ஸ், டிபெண்டன்ஸ் அண்ட் ட்ரஸ்ட். If the need is unmet, it may lead to clinging behavior, over dependence or habit like overeating, smoking இதெல்லாம் வந்து ஏற்படும். ஆனல் ஸ்டேஜ்ன்றது 1 to 3 இயர்ஸ்ல நடக்கிறது. ஸோ the child learns டாய்லெட் ட்ரைனிங் and anus becomes the focus of control and release. ஸோ child learns to control the bodily functions. ஸோ அதுல என்ன நடக்கும் அப்படின்னா develops traits of self control, orderliness or stubbornness. தென் அந்த டாய்லெட் ட்ரைனிங் போது இந்த பேரண்ட்ஸ் ஆர் டூ ஸ்ட்ரிக்ட், அப்போ வந்து ஆனல் ரிட்டன்டிவ்ன்ற இது வந்து நடக்குது, பர்சனாலிட்டி வரும். வந்து ஓவர் கிளீனா இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. when the parents are not bothered about the toilet training அப்படின்னா வந்து anal expulsive personality வரும், which is in which the person will be messy and disorganized. அடுத்து urethral stage in 3 to 4 years. The child becomes aware of urination and the feeling of release and power. So urination can feel pleasurable and also something that can be controlled or withheld. So இந்த மாதிரி ஒரு controlled feeling வந்து இந்த child experiences in the urethral stage. Psychological impact எப்படி இருக்குன்னா they develop a pride, ambition, control, a desire to impress others. So when it is not met, they can lead to being overly proud, competitive, ஷோ ஆஃபிஷா இருப்பாங்க, ஷோ ஆஃப் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அது ஜெனிட்டல் ஸ்டேஜ் வந்து புபர்ட்டில இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. என்னன்னா தே ஆர் அவேர் ஆஃப் செக்ஷுவல் ஆர்கன்ஸ் அண்ட் மெச்சூர் செக்ஷுவல் டிசையர்ஸ்.
So the individual seeks intimacy and relationship. The psychological impact எப்படின்னா it leads to balanced personality if earlier stages are resolved. ஸோ இதான் வந்து இந்த 5 ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட்டா முறை வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து அப்ளிகேஷன் ஆஃப் முரேஸ் தியரி. ஸோ எங்கெல்லாம் வந்து அப்ளை பண்றாங்கன்னா, இட் இஸ் யூட்டிலைஸ்ட் இன் மிலிட்டரி, இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ஆர்கனைசேஷனல் என்விரான்மெண்ட்ஸ், டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிங் த பிராக்டிகல் வேல்யூ ஆஃப் திஸ் பர்சனலாஜிக்கல் ஃப்ரேம்வொர்க். ஸோ டிபார்ச்சர் ஃப்ரம் கிளாசிக்கல் சைக்கோ அனாலிசிஸ், ஃப்ராய்ட் அவங்க மாதிரி ஹி டிட் நாட் ஒர்க் வித் எமோஷனல் டிஸ்டர்ப் இண்டிவிஜுவல்ஸ். அவங்க கிட்ட இந்த பர்சனாலஜி தியரியை வந்து ஒர்க் பண்ணி பார்க்கல. therefore he did not use the classical techniques, free association, dream analysis அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணல. Instead, his approach was more applied and research based. நார்மல் இண்டிவிஜுவல்ஸ் கிட்டையும் we can observe the behavior. நெக்ஸ்ட் வந்து கான்ட்ரிபியூஷன் டு மிலிட்டரி இன்டெலிஜென்ஸ் சர்வீசஸ் வேர்ல்ட் வார் 2 போது முறை வந்து he directed an assessment program for the Office of Strategic Services. ஸோ என்ன எய்ம் அதில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, he has to select individuals suitable to work as spies, saboteurs, undercover operatives. He has to select the individuals. So these roles involve high stakes, high risk environment, requiring personality traits like resilience, adaptability and loyalty இருக்கிற மாதிரி பர்சன்ஸை சூஸ் பண்ணணும். ஸோ he used this theory to in the military and intelligence services. Next, thematic apperception test. This most well-known technique. ஒரு picture காமிச்சு ambiguous images of scene காமிச்சு and the subjects are asked to tell a story about the picture, what is happening, what led up to the scene, what are the characters thinking and feeling, what will happen. இந்த மாதிரிலாம் கொஸ்டின் கேட்டு they try to understand the personality of a person and unconscious thoughtல இருக்கிறதா ரிவீல் பண்றதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குது. ஸோ எங்கெல்லாம் இந்த ஹென்ரி முறை தியரி யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா, இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் சைக்கோதெரபி, ரிசர்ச், பர்சனாலிட்டி அசஸ்மெண்ட், ஹெல்ப்ஸ் டு அன்கவர் அண்டர்லைங் நீட்ஸ், அஃபிலியேஷன், அச்சீவ்மெண்ட், டாமினன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அன்கவர் பண்றதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குது. அண்ட் லாங் டேர்ம் இம்பாக்ட் இருக்குன்னா ஹி எம்பசைஸ் வந்து இன்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் நீட் அண்ட் என்வரான்மெண்டல் ப்ரெஸ்ன்னு பார்த்தோம். ஸோ இதை வச்சு வந்து தேர் ஹேவ் அனதர் டைப் ஆஃப் சைக்காலஜி, மோட்டிவேஷனல் சைக்காலஜி, இன்ட்ராக்ஷனிஸ்ட் அப்ரோச்சஸ் டு பர்சனாலிட்டி. ஸோ இந்த மாதிரி டெவலப் பண்றதுக்கு இந்த முறை தேரி வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. திஸ் மெத்தட்ஸ் ரிமைன் ரெலவென்ட் இன் அசஸிங் லீடர்ஷிப் பொட்டன்ஷியல், எமோஷனல் ஸ்டெபிலிட்டி அண்ட் அன்கான்ஷியஸ் மோட்டிவ்ஸ். தியரிஸ் ஆஃப் பர்சனாலிட்டியில் பிளாக் 2 கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம், விச் கவர்ஸ் யூனிட் 4, 5 and 6. பிளாக் 3 தனி வீடியோவாக போடுறேன். தேங்க்யூ, பாய்.